Hello students, today we are going to discuss the preamble to the Constitution of India, भारताचे संविधान. If we see that the two images here, that English and the Marathi, so today we are going to discuss both language. So the preamble generally to the Constitution of India is brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document. If we see उद्देशिका, आम्ही भारताचे लोक विथ द पीपल ऑफ इंडिया, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सॅव्हेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर व्हॉट द जस्टिस सोशल इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल न्याय द्यायचा आहे आपल्याला सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ अँड वर्शिप स्वातंत्र्यता कशामध्ये पाहिजे मला विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस अँड अपॉर्च्युनिटी दर्जाची व संधीची समानता फॅटर्निटी ॲस्युरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल अँड युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता फॅटर्निटी म्हणजे बंधुता इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली दिस 26th day of November 1949 of hereby adopt enact and give to ourselves this constitution आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहे. In today's coming slides, we are going to discuss that keywords. If you see here, the preamble starts with the word with the people. So what it indicates, the power is ultimately vested in the hands of the people. If you see here, the starting with the people. So the power is completely in the hand of the people. So far the preamble has been amended only once in 1976 and 42 amendment. preamble आतापर्यंत एकदा चेंज करण्यात आलं preambleमध्ये 42व्या अमेंडमेंटमध्ये. त्यामध्ये काय करण्यात आलं which inserted the words socialism, secularism and the integrity. There are three words are going to introduce. So in short we are going to discuss the key words and the meaning. Sovereign means free to follow internal and external policies. Secular, it means no particular religion is preferred. Socialist, it means no concentration of power and money. Democratic, it means ruled by elected representative of the people of India. And the republic, it means no room for hereditary. So in short, in coming slides, we also discuss in that Marathi also. Generally, Constitution of India, there is one preamble, एक उद्देशिका आहे 25 parts and 470 articles. The Constitution of India is divided in 25 parts. For example, there are few examples here. Fundamental rights, there is one part. Directive principles, fundamental duties. There are the few parts. There are among 470 articles. They are up to date now. Their amendments are around 105. There are changes in that articles is around 105. There are 12 schedules and the 2 appendices. The Indian Constitution is the world's longest constitution, having 470 articles, 25 parts, 12 schedules, and 105. In previously, if you see, these are the data as on October 22. The preamble is also important part, being in soul of the Constitution. The Indian Constitution earlier, if you see, earlier there are 395 articles and 22 parts. Now parts are 25. And the articles now 470 up to October 2022. These are the 25 parts. If you see, the first part is union and its territory, citizenship. Okay, the coming videos are going to discuss each part in detail. Okay, so before going to the next slide, if you see here, this is the world longest constitution. Why I'm saying it is around, it consists of almost 80,000 words. It took 2 years, 11 months and 18 days. So around 3 years. It takes time to build the Constitution of India, and this is the soul of Indian Constitution.
So there's a few words that meaning in मराठी सार्वभौमत्व सॉव्हरेन. आपण आपल्या देशात योग्य वाटतील असे निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य आहे. कुठल्याही परकीय सत्तेचे नियंत्रण नाही. समाजवादी राज्य सोशालिस्ट म्हणजे काय? देशाच्या संपत्तीवर सर्वांचा हक्क, संपत्तीचे केंद्रीकरण काही लोकांच्या हातात नाही. हा जो शब्द आहे 42व्या घटना दुरुस्तीमध्ये 1976 मध्ये ऍड केला, जो मी मगाशी सांगितला. धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर म्हणजे काय? भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे. वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करत नाही. सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्तीमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही. कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सर्व धर्म समभाव सहिष्णुता. द वर्ड स्टँड्स फॉर द धर्मनिरपेक्ष. हा जो शब्द आहे हा 42व्या घटना दुरुस्तीमध्ये मगाशी म्हटलं मी 3 शब्द ऍड केले गेले, त्यातला हा दुसरा शब्द. लोकशाही डेमोक्रेसी. हा वर्ड कसा झाला बघा, डेमॉस अँड क्रेसी. तर त्याचा डेमॉस मीन्स सामान्य लोक आणि क्रेसी म्हणजे सत्ता, सामान्य लोकांची सत्ता. म्हणजे थोडक्यात जे अब्राहम लिंकन जी व्याख्या सांगितलेली, लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं लोकांचं राज्य. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लोकशाही. भारतामध्ये अप्रत्यक्ष लोकशाही आहे. प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा राज्यकारभारात प्रत्यक्ष सहभाग असतो, पण आपल्या देशामध्ये नागरिकांच्या वतीने आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आणि ते राज्यकारभार चालवतात. त्यामुळे आपली लोकशाही अप्रत्यक्ष लोकशाही आहे. गणराज्य रिपब्लिक. लोकशाही राजकारणाची राज्यशाही आणि प्रजासत्ताक किंवा गणराज्य अशा 2 प्रकारात वर्गीकरण करता येतं. राजेशाहीत राष्ट्रप्रमुखाला सहसा राजा किंवा राणी, तुम्हाला माहिती असेल ब्रिटन जे अनुवंशिक त्यांना स्थान मिळतं, पण आपल्याकडे नाही. प्रजासत्ताकामध्ये राष्ट्रप्रमुख नेहमीच ठराविक कालावधीसाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडून येतो. उदाहरणार्थ भारत आणि अमेरिका. त्याचा कार्यकाळ ठरलेला असतो. जस्टिस कशामध्ये, जे आम्ही डिस्कस केलं, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय. फ्रीडम, लिबर्टी. जाचक व अयोग्य निर्बंधांचा अभाव, त्याचबरोबर वैयक्तिक क्षमतांच्या विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे. स्वातंत्र्य म्हणजे एखाद्याला जे आवडते ते करण्यासाठी लायसन्स असा होत नाही, तर संविधानात नमूद केलेल्या मर्यादांमध्येच त्याचा उपभोग घेणे आवश्यक आहे. So these are the few words in that preamble. They are the key words. So my dear students, these are the preamble, and that preamble which gives the importance about the constitution. So if you really like such type of video, so please share my channel, like, subscribe. Thank you.